يعطيكم العافية طلابي الأعزاء، صف علوم الحياة إنجليزي. اليوم حنحكي عن الشابتر 13 اللي هو نحن كنا عملنا ريفيجن صغيرة عن الانتي ديريفاتيف لليوجوال فانكشن الأكثر استخداما. هلا اليوم حنشوف شو في الشابتر، شو الكونتنتس الموجودين بيه. أول شيء definition and notation, direct properties, graphical interpretation of the integral, linearity of integral, fundamental theorem, comparison of integral, even and odd functions with integrals, and finally periodic function with integrals. هنبلش بأول part اللي هو notation. هناخد function f continuous over an interval d. Capital F is an antiderivative of the function small f over the same interval d. A and b are 2 points of d, and are two real numbers of the interval d. By definition, the defined integral of f from a to b is the real number I, which equal to fb minus fa, denoted by notation يعني read as follow: I equal integral from a to b لل fx dx، أو في other notation هي capital Fx from a to b. هناخد examples على definition application على definition. Example 1. Consider the function fx equals x squared plus 1, which is defined and continuous over r since it is a polynomial. The polynomials هن defined and continuous over r. بدنا هلا نطلع الكابيتال f ل fx، يعني an antiderivative. طيب شو الانتي ديريفاتيف للاكس سكوير؟ نحن هذه شكلها الفورمولا اللي هي x to the power n. لنطلع الانتي ديريفاتيف للاكس to the power n we add 1 to the power and we divide by the new power، يعني حتصير x to the power 2 plus 1 over 2 plus 1، يعني x3 على 2، والانتي ديريفاتيف لل1 هي x. So فإذا fx equals x3 over 3 plus x is an antiderivative of f over r. هاخد defined integral from 1 to 2 من عندي، هذا 1 و 2 they will be given، من بيكون معطينا اياهم. I equal defined integral from 1 to 2 للx square plus 1 dx equal، هلا صرنا هون عم نقول capital fx، هذه ال fx from 1 to 2. أول بريكت بيعبر عن ال fb، ثاني بريكت بيعبر عن ال fa، يعني f2 minus f1، يعني we will replace x by 2 and there x by 1. هتصير 2 power 3 over 3 plus 2، يعني 8 over 3. f لل1 هتصير 1 power 3 over 3 plus 1، يعني 1 over 3 plus 1 اللي بيكون equals to 10 over 3. هناخد example تاني اللي هو fx equals 1 over x defined and continuous over 0 open plus infinity. طيب مين منكم متذكر شو الانتي ديريفاتيف لل1 over x؟ اخذناها بدرس اللوغاريتميك فانكشنز، بعتقد لازم تكونوا متذكرينها، هي ln of x. فإذا fx equals ln x is an antiderivative of f over 0 plus infinity. في عندي هاخد defined integral من ال1 لل defined integral from 1 to e لل1 over x dx هي ln
x from 1 to e. يعني هلا هون صرنا عم نحكي بهذه الكابيتال f، هي f لل b minus f لل a، يعني len لل e minus len لل 1 equal 1 minus 0 equals 2. اوكي. طيب في عندي ملاحظة مهمة هون، البعض ممكن يكون عم يسأل طيب ليش ما استخدمنا constant c مع هذا الانتي ديريفاتيف؟ نحن معودين نشتغل هيك. طيب حاخذ مثل الاكزامبل 2 واخذ معه constant c لنشوف شو حيصير. defined integral from 1 to e لل 1 over x dx هي len x between 1 and e أو from 1 to e. هذه len x plus c يعني len e plus c، وهذه ال fa هي minus len 1 minus plus c and minus c will be cancelled، حيروحوا بالبعضهم. شو حيبقى عندي؟ len e minus len 1، يعني 1 minus 0 يعني equals to 1 مثل ما كان طالع معنا بالبريفيوس calculation. فإذا إذا بشتغل على هذه مرة واثنين وثلاثة وعشرة وألف حضل تطلع معي نفس النتيجة، سواء أخذت مع constant أو بدون constant. وبالتالي الملاحظة التالية مهمة جدا. So for that reason we never take the constant c in consideration with integrals defined integrals حكما. فإذا السي يعتبر ما له وجود إطلاقا. طيب هذا أول تايتل أو الباراجراف اللي هي definition and notation. البارت 2 اللي هو direct properties. First property 1 says defined integral from a to a لل fx dx equals 0. ليش؟ لأنه إذا بنعمل apply للديفينيشن هي FA، عم بحكي capital FA minus capital FA minus FA، وبالتالي هي 0 دائما. يعني وين ما نشوف integral from 1 to 1 from 2 to 2 from 3 to 3 الجواب حكما حيطلع 0. Part 2 defined integral from B to A ال fx dx هي minus integral from a to b ال fx dx. يعني هون قلبنا الباوندريز وضربنا بماينس. لنشوف ليش. نعمل لها بروف صغيرة. عندي defined integral from a to b لل fx dx حتساوي capital fa minus capital fb اللي فوق ناقص اللي تحت، وهون نفس الشيء ماينس برا fb minus fa. إذا عملنا expand مع الماينس شو حتصير؟ minus fb plus fa، يعني fa minus fb and they are equal. Okay. Property 2 defined integral from a to b لل fx dx equals defined integral from a to c لل fx dx plus defined integral from c to b لل fx dx such that c belongs to the interval a b، يعني السي بدها تكون بين ال a وال b. من اسمها الاسم بذكركم بشيء الفيكتورز. اول شيء خلينا نعمل بروف صغيره كيف صارت هيك. هذه defined integral from b to a حتساوي fb minus fa، وهذه حتساوي fc minus fa، وهي حتساوي fb minus fc like that. فإذا fb minus fa هذه fc minus fa وهذه fb minus fc. إذا ملاحظين ال fc وال minus fc will be cancelled. شو حتصير عندنا؟ fb minus fa equal to the first part of the equality fb minus fa. هلا اللي كنت عملكم عنه انه من اسمه مفترض تذكرنا بشيء. This property is called chassless relation. chassless relation اخذناها اول مره بالفيكتورز اللي بتقول انه يلا فيكتور في يدخل اي بوينت تكون extremity للاول فيكتور واوريجن لتاني فيكتور. هون نفس الشيء بالديفايند انتجرال، في يدخل حيلا رقم بين ال A وال B، شرط يكون extremity لأول انتجرال
وأوريجين لتاني انتجرال. فرضا عم ناخد defined integral from 1 to 10. اوكي from 1 to 10 في يقول الانتجرال from 1 to 10 بيساوي الانتجرال from 1 to 3 plus انتجرال from 3 to 10 او حيلا رقم تاني بين ال 1 وال 10. اوكي طيب هلا حننتقل على البارت اللي هو graphical representation. شو بيمثل الانتجرال او defined integral على الرسم؟ هناخد function f positive. let f be a positive function. يعني positive يعني located above the x-axis موجودة فوق ال x-axis. continuous over an interval ab such that a less than b. هذه رسمة صغيرة بتعبر لي عن الموضوع. هون هذه الفانكشن لو افترضنا بين ال A وال B شايفين هذا شكل الكيرف موجودة فوق ال X axis وعندي ال A أصغر من B. The area of the region limited by الاريا للمنطقة اللي shaded by the red color هي محصورة بين 4 things اللي هن أول شيء the curve of the function f بيرجع بين ال x axis وبين ال two vertical lines x equal a and x equals b. اوكي هذا definition للاريا لهالريجن هذه. فاذا هالاريا هذه بتساوي defined integral from a to b لل fx dx. لناخذ example عليها. قبل ما ناخذ example in the case where f is negative بيكفي نقول الاريا بتساوي defined integral للماينس fx لانه الاريا دائما لازم تكون positive. هلا ب next part حتعرفوا الفرق بيناتهم. خلينا example. Consider the function fx equals x squared plus 1 defined and continuous over r. قبل شوي اشتغلناها بإكزامبل previous example. الانتيديريفاتيف اللي لها هي x3 على 3 plus x. طيب. The area of the region limited by the four things. أول شيء curve of the function f بيرجع شو الشغل الثاني the x axis وبيرجع ل two vertical lines اللي هناخدهم 1 and 2 x equals 1 x and x equals 2 اللي هن على الشكل التالي الرسمي. هي الاريا shaded by red هي بتساوي defined integral from 1 to 2 ل fx dx اللي هي already نحن حاسبينها ب previous example هتساوي 10 over 3 unit squared. Unit squared is very important is the unit of the area. اوكي هذا بالنسبة للجرافيكال ريبريزنتيشن. فيكم تجربوا الاكزامبل الثاني اللي اخذته اللي هو الانتي ديريفيتيف لل 1 over x between 1 and e وجربوا تستنتجوا قديش الاريا وشو هن ال 4 things that limit this area. Linearity of integral. Linearity is a small property. خلينا نشوفها. Let f and g be two continuous functions over an interval d. A and b are 2 points of d, are two real numbers, and alpha and beta are two real numbers. The defined integral from a to b ل fx alpha fx plus beta gx dx equals to defined integral from a to b لل fx dx plus
defined integral from a to b للبيتا جي اكس دي اكس. الاي سوري الالفا فينا نظهرها لبرا كمان، والبيتا فينا نظهرها لبرا. خلينا ناخذ example على البروبرتي. defined integral from 1 to 2 ل 2 over x plus 5x squared هي 2 defined integral 1 to 1 over x dx plus 5 integral 1 to 2 للx squared dx. كيف صارت هون هيك؟ عندي الالفا هون هي 2، يعني كأنه قسمناها أول شيء integral from 1 to 2 لل 2 over x بيرجع integral لل 5x squared. ال 2 هي بمثابة هون الألفا ظهرت لبرا شو بقي 1 over x، وال 5 هي بمثابة البيتا هون، البيتا هون ظهرت لبرا وبقي جوات الانتجرال الاكس سكوير. فاذا دائما حيلا كونستنت في ظهره لبرات الانتجرال. نجي 2 تايمز شو الانتي ديريفيتيف لل 1 اوفر اكس اخذناها، نعم هي لن اكس بلس 5 الانتي ديريفيتيف للاكس سكوير كمان اشتغلناها قبل هي اكس 3 اوفر 3 يس. فاذا حتصير 2 ln x between 1 and 2 minus 5x3 over 3 between 1 and 2 equal calculation. هنشتغل fb minus fa وهون كمان fb minus fa. sorry there are plus there ما في plus equal هيكون الجواب النهائي 2 ln 2 plus 35 over 3. هون كان دي لازم تكون نظبطها. اوكي fundamental theorem. Property 4 says let f be a continuous function over interval d. A is a real number of d. The function defined by defined integral from a to x lil ft dt is the antiderivative of f that vanishes at a. vanishes at a means f of a equals 0. يعني في يستخدم defined integral لطلع function مش number إذا كان أحد الباوندريز والupper boundaries هو unknown. خلينا ناخذ مثلا fx equals defined integral from 2 to x لل 1 over t dt. الانتي-derivative لل 1 over t هو ln t between 2 and x، يعني هذه ال b وهذه ال a ln x minus ln 2. هذه الفانكشن هي الانتي-derivative لل 1 over x that vanishes at 2، يعني بتصير 0 إذا بحط مطرح الاكس 2. إذا حطيت مطرح الاكس 2 شو حتصير؟ ln 2 minus ln 2 equals 0. Another one fx defined integral from 0 to x لل et dt. الانتي-derivative لل et هي et 0 to x حتكون f للx minus f لل0، يعني ex minus e0 equals ex minus 1. كمان هي function vanishes at 0، يعني f لل0 equals to 0. إذا بحط مطرح الاx 0 هون شو حتصير؟ e power 0 يعني 1 minus 1 which equal to 0. Comparison of integrals. If a is less or equal b and if f is greater or equal 0، عشان f greater or equal 0 قلنا بدها تكون located above this axis over interval ab. Then the defined integral from a to b لل fx dx دائما وابدا بده يكون positive. فاذا اذا ال f positive جواب ال defined integral اللي هو real number اجباري بده يكون positive. Very important to know that. مهم جدا. إذا الكابيتال F هي
antiderivative لل fx dx, then f prime capital F prime equals to small f. يعني هون إذا جبنا ال f prime تطلع ال f، تروح هذه الانتجرال بيبقى fx. اوكي، هذه مهمة جدا جدا جدا. لنحكي عن أول وحدة ليش مظبوطة، يعني بروف صغير. We can use the fact that f prime x equals fx. f prime x equals fx. small f positive، معناته الكابيتال f prime positive، وبالتالي ال fx is increasing. لأنه تخيلوا عم نعمل table of variation للكابيتال f، شو طلع معنا هون؟ طلع معنا إنه ال f prime positive، فإذا هي increasing. increasing يعني as x increases the answer of f will increase also. طيب إذا عندي a less than b، ال a أصغر من b، معناته ال fa حتكون أصغر من ال b. logically بالمنطق عم نقول كلمة increasing معناته كل ما كبر ال x كل ما كبر مع الجواب. ال fa كانت بمطرح معين، كبرت الاكس من الاي للبي، وبالتالي كبر جوابها، وبالتالي اف اي حتكون اصغر او بتساوي اف بي، وبالتالي اف بي ماينس اف اي حتكون بوزيتيف، وبالتالي defined integral from a to b لل fx dx is greater or equal to 0. Next, property 6. If a less than b and if we have two functions f less or equal g over an interval ab. شو يعني f less or equal g؟ يعني the curve of f between a and b is located below the curve of g. يعني الكيرف لل f تحت الكيرف لل g ضمن الانترفال ab بين التو verticals line x equals a and x equals b. إذا ال f less or equal g بده يكون defined integral لل fx dx أصغر أو بيساوي defined integral لل gx dx، يعني remains less or equal than. طيب we can use this property for the calculation of area. كثير بتفيدني هذه البروبرتي لل calculation of area. نشوف كيف. استنتاج deduction. حناخذ الجراف two functions f and g. الجرين كيرف هو the curve of the function f، والبلاك كيرف هو the curve of a function g. إذا ملاحظين هون ضمن البارت اللي رسم لكم إياه، الكيرف للf هو أصغر من الكيرف للg، يعني هون f is less or equal g. The area of the region bounded by four things. أول شيء الكيرف للf بيرجع، الكيرف للفانكشن g بيرجع two vertical lines x equal a and x equals b اللي هن 1 and 2 أنا حاططهم هون. هو بيساوي defined integral لل gx minus fx dx. دائما هي ال defined integral لل greater minus lower، للكبير ناقص الصغير. بشكل بسيط جدا ليكون نفسر لكم اياه. ال defined integral لل gx لوحدها بيساوي كل الاريا المحصورة بين الكيرف g والاكس اكسس، يعني كل هاي المطرح. اوكي، والديفايند انتجرال للاف اكس لوحدها بيساوي هذه الوايت اريا مش معلمه المحصوره بين الكيرف الاخضر والاكس اكسس. طيب اذا عملت سبتراكشن بيناتهم، كل هذه الاريا اللي تحت الجي ناقص كل الاريا اللي تحت الكيرف للفانكشن اف
شو حيبقى معي؟ the area shaded by the red color اللي هي limited by the curve of f, the curve of g, and the two vertical lines x equal a and x equals. Next, even and odd functions. شو يعني even؟ هنذكركم شو يعني even function وشو يعني odd function. Even function هذا curve of an even function. بالايفن function بيكون عندي الاف للماينس اكس بيساوي اف اكس، وبيكون عندي الواي برايم او واي هو axis of symmetric. سوري هون كده طالع معي بالتايبينج اكس برايم واي اكس، هات نظبطها. فاذا واي برايم او واي هو axis of symmetric of the curve. Defined integral from minus a to a للfx dx equals 2 times defined integral from 0 to a للfx dx. خلينا نحكي يعني هون كأنه area بين الماينس 2 وال2، بما انه الواي برايم او واي هو axis of symmetric، فاذا هذه المنطقة اللي قبل الواي برايم او واي exactly بتساوي المنطقة اللي بعد الواي برايم او واي. المنطقة اللي بعد الواي برايم او واي هي defined integral from 0 to 2. اوكي، وبما انه اثنيناتهم بوزيتيف صح فوق الاكس اكسس، فاذا هذه الاريا قد هذه الاريا، بدل ما اقول بين الماينس 2 وال2 بقول مرتين من الزيرو للاي. اوكي، هون من الزيرو لل2، هيك بتسهل علي الكالكوليشنز. For example, defined integral from minus 1 to 1 للx to the power 100 dx equals الx to the power 100 هي even function، الاف للماينس x هي ذات الاف للx، بتساوي حسب هالبروبرتي مرتين 2 times 0 defined integral 0 to 1 للx to the power 100 dx. شو الانتي ديريفاتيف للx to the power 100؟ احنا اتفقنا بنزيد 1 على الباور وبنقسم على الباور الجديدة. شو حتصير؟ حتصير نعم x to the power 101 over 101 between 0 and 1. اوكي، تطلع 2 over 101. هلا حنحكي عن الاود فانكشن. odd هذه رسمة odd function. odd function يعني f للماينس x بتساوي minus fx، وبيكون السنتر O هو center of symmetric of the curve. بتقول له property defined integral from minus a to a للfx dx equals to 0. ليش؟ كمان بما انه الاو center of symmetric هذه الريجن exactly قد هذه الريجن. طيب اذا مش عم نحكي اريا، اذا عم نحكي انتجرال، هذه المنطقه اللي تحت الاكس برايم واكس هي نيجاتيف، وهذه المنطقه اللي فوق الاكس برايم واكس هي بوزيتيف، بس هن ان ابسوليوت فاليو هن ايكوال. يعني اذا هذه بتساوي، لو قلنا الاريا بتساوي 3.2، هي شو بتساوي؟ ماينس 3.2، وبالتالي جوابهم بيساوي 0. اوكي، وحده نيجاتيف وحده بوزيتيف وهن ايكوال باي ابسولوت فاليو. طيب هناخذ مثلا defined integral from minus 1 to 1 للx to the power 109 dx. ما في داعي تطلع الانتي ديريفاتيف لها لانه انا شايفها انه هي odd function. ليش odd function؟ لانه الاف للماينس x هتصير minus fx. البيريوديك فانكشن، البيريوديك فانكشن تقريبا لها علاقه بالتريجونومتريك فانكشنز اللي هي ساين اند كوساين اند تانجنت. A function is said to be periodic of period t if fx plus t equals fx. يعني في انترفال معين طوله t بتضل تتكرر الفانكشن هي ذات. هلا بتشوفوا على الرسمه حتكون اوضح.
مثلا من البيريوديك فانكشن الكوساين اكس هي بيريوديك فانكشن اوف بيريود 2 باي. ليش؟ لانه نحن بنعرف من السيكوند انه كوساين اكس بلس 2 كي باي ريمينز كوساين اكس. هون عندي 2 باي. البيريوديك فانكشن with integrals هي على الشكل التالي. اذا عندي defined integral from a to a plus t لل fx dx هو defined integral from 0 to t لل fx dx. هناخد example عليها. defined integral from pi over 3 لل 7 pi over 3 cosine x dx هي defined integral from 0 to 2 pi لل cosine x dx equals sine x between الانتي-derivative لل cosine x هي sine x between 0 and 2 pi equal to 0. طيب كيف هذه؟ ليش هذه a وهذه a plus 2 pi؟ خلينا نعتبر الباي اوفر 3 هي ال a. هيصير عندي هون 7 باي اوفر 3 في السما لباي بلس 6 باي اوفر 3 صح؟ يعني باي اوفر 3 بلس 2 باي. فاذا صار الباوندريز هون باي اوفر 3 وفوق شو باي اوفر 3 بلس 2 باي مثل هذه تماما. باي اوفر 3 وهون باي اوفر 3 بلس 2 باي. هتصير من الزيرو ل 2 باي، من الزيرو ل 2 باي. الانتي ديريفيتيف للكوساين اكس دي اكس هي ساين اكس بتوين 0 and 2 باي. الساين لل 2 باي هي 0 والساين للزيرو هي 0. بيبقى الجواب النهائي هو 0. طيب خلينا نشوف على الرسمة كيف. هذه رسمة الكوساين اكس. ليش طلعت معنا 0؟ نحن مش عم نقول اريا، هلا عم بحكي انا كانتيجرال. شايفين هذه المنطقة اللي تحت الاكس اكسس؟ هذه كانتيجرال هي نيجاتيف. طيب وهي الشقفة الصغيرة اللي هون مع هذه هن بوزيتيف، وهن هذه الشقفة اذا بحطها هون هي قد هالشقفة اللي ناقصة هون، قد هذا البارت اللي ناقص هون. هذه نيجاتيف وهذه بوزيتيف، طلع جوابهم 0. واخيرا في عندي اللي هي there are a big mistake that students fall in. beware، انتبهوا منيح، في خطأ كبير بيقع فيه الطلاب ألا وهو when we say integral this is a real number. لما نحكي عن integral عم نحكي عن real number so it can be positive or negative. it depends، حسب. فإذا لما بنقول integral معناته real number، في يكون positive في يكون negative وفي يكون 0. بينما لما عم نحكي عن area when we say area in fact we obtain it from integral. نحن بنحصل عليها من الانتجرال but it can't be negative. مستحيل الاريا تكون negative. the value of an area is always positive. اوكي؟ فاذا الانتجرال ممكن يكون positive ممكن يكون negative، بس الاريا اجباري تكون positive والا يعتبر principal fault، خطأ مبدئي، وبالتالي تلغى العلامة. اذا بشي اكزام اشتغلت لك شي صفحتين واخر شي حطيت لي الاريا بتساوي minus 7 يونت سكوير، بخصم لك السؤال كله لانه principal fault. اوكي؟ منتابع ان شاء الله بشابتر جديد على امل انه تكونوا فهمتوا، ويعطيكم الف الف عافية.